will deliver us all. Amen. Shall we go to 1 Thessalonians chapter 5 and verse 18, which is last week we have seen and we are going to see. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen. This is the will of God. Amen. So many times we are running around to find out what is the will of God in our life. அநேக வேளைகளில் நாங்கள் எல்லா இடமும் சுத்தி திரிகிறோம் தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்காக. And many people are asking questions. What is the will of God in our life? But this is the will of God in our life. அநேக பேர் கேள்வி கேட்கிறார்கள், இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சித்தமா? But this is the will of God in your life. இதுதான் எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. Amen. Amen. So last week I was telling you, God is not at all asking you to thank God whatever terrible situation that you are going through, but God wants you to thank Him whatever He has already done it for you. கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் படித்தோம், நீங்கள் போகின்ற பிரச்சனைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தாமல் அவைகளிலிருந்து தேவன் உங்களுக்கு விடுதலை தந்திருக்கிறார் என்பதை நினைத்து அதற்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும். Amen. Amen. That is how we have to live in our life. அப்படித்தான் நாங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் வாழ வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். That kind of mentality we must have every single time or every challenge that we face. அப்படிப்பட்ட மனோநிலை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு எல்லா சூழ்நிலையிலும் உண்டாயிருக்க வேண்டும். Hallelujah. There was a multitude and Jesus had to feed them. பெருந்திரளான கூட்டத்தை இயேசு கிறிஸ்து போஷிக்க வேண்டியிருந்தது. In that he is not worrying or trying to find the solution, but he had only little bit in his hand. அந்த இடத்திலே அவர் கவலைப்படாமல் இவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்காமல் தன்னிடத்திலே இருந்த கொஞ்ச காரியத்தை வைத்து அவர் காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார். 5 loaves and 2 fishes was in his hand. 5 அப்பங்கள் 2 மீன்கள் மாத்திரம் அவர் கையிலே இருந்தது. In that situation, அந்த சூழ்நிலையிலே Jesus thanked the Father. அந்த சூழ்நிலையில் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறார். Hallelujah. Big challenge in front of him. அவருக்கு முன்பாக பெரிய ஒரு சவால் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 20,000 people, more than 20,000 people he have to feed them. 20,000 மக்களுக்கு அதிகமான மக்கள் அந்த இடத்திலே இருக்கிறார்கள். But in his hand only 5 loaves and 2 fishes. அவருடைய கையிலோ 5 அப்பமும் 2 மீன் மாத்திரமே உள்ளது. But he is not thanking God, at least I have this, God. Please thank you, I can eat or I can feed few people. But thinking that you have already provided everything we ever needed. Amen. I thank you. இதாவது என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று அவர் நன்றி செலுத்தாமல் இது என்னிடத்தில் இருக்கிறது, ஆகவே இதை கொண்டு தேவன் இதை போஷிப்பார் என்று தேவனுக்கு அவர் நன்றி செலுத்தினார். Hallelujah. Don't you excited about that? You have to read the Bible properly. In everything, give thanks. Bible says in everything, not for everything. Every problem that you are going through, God never said, thank you for cancer. God, thank you for my problem. God, thank you for all the trouble that I am going through. God doesn't want you to say that. You have to get it clearly. In everything. So every situation that you are going through, you must know God already provided the solution. எல்லாவற்றிலேயும் நன்றி செலுத்துங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாவற்றுக்காகவும் அல்ல, பிரச்சனைகளுக்காக
தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தாமல் அந்த பிரச்சனைகள் அந்த சூழ்நிலைக்கு விரோதமாக அல்லது அதை மேற்கொள்ளத்தக்க திராணியை தேவன் தந்திருக்கிறார் என்பதை நினைவு கூர்ந்து அதிலே தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். Hallelujah. Very important. Many times that is what we are having. We have got huge needs in our hand. Huge problem in front of us, but we could see only little in our hand. And we are struggling even to say thanks for the things that we are having in our hand. அநேக தடவைகளில் மிகவும் பெரிய போராட்டம் பிரச்சனைகளுக்கு முன்பாக இருக்கும். அதை எதிர்கொள்ளத்தக்கதாய் ஒரு கொஞ்ச திராணி அல்லது சிறிதளவு காரியம் தான் கையில் இருக்கும். இப்படியான சூழ்நிலைகளில் நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த மறந்து விடுகிறோம். When we don't have the way that we wanted to have, we are discouraged. Then we want to sleep. We want to go somewhere and hide somewhere. But we don't want to come to church. We don't want to go to dedicated holy place. What does it mean? It's a dedicated place. So separated place. We don't want to go to a separate place and say, thank you, Father. You are a responsible Father. You have done it for me. You have done it for me. Even if you lost something, you don't have to worry. You have done it for me. You will do it for me again. Amen. That is how we have to thank God in every situation. அநேக வேளைகளில் நாங்கள் நினைத்த அளவுக்கு காரியம் நம்முடைய கையில் இல்லை என்று சொன்னால் தனியே போய்விட யோசிக்கிறோம், அதை அல்லது விட்டுவிட யோசிக்கிறோம், அல்லது வேறு தனியாக சென்று இதை குறித்து ஆலோசிப்பதை குறித்து நாங்கள் யோசிப்பதில்லை. எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுகிறோம். இதை விட்டு எங்கேயாவது ஓடிவிட வேண்டும் என்று நாங்கள் யோசிக்கிறோம். மாறாக நீங்களும் தேவனும் தனியாக சென்று, ஆண்டவரே, இந்த இடத்தில் இதை மேற்கொள்ளத்தக்க திராணியை நீர் எனக்கு தந்திருக்கிறேன், இதனால் நான் இதை வெற்றி கொள்வேன், நீர் எனக்கு ஜெயம் கொள்ளுகிறவராய் என்னோடு இருக்கிறேன் என்று நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் நானும் நீங்களும் மாற வேண்டும். Hallelujah. If I have to thank Him in everything, I must know who is God. I must know Him, how great He is. I must know Him, how wonderful He is. I must know Him, how faithful He is. எல்லாவற்றிலேயும் நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டுமானால் தேவன் எப்படிப்பட்டவர், அவர் எவ்வளவு நல்லவர், எவ்வளவு என்னை அன்பு செய்கிறார், எவ்வளவு பராக்கிரமமாய் கிரியை செய்கிறார், எவ்வளவு அதிசயமானவர் என்பதை நானும் நீங்களும் அறிந்தால்தான் எல்லாவற்றிலேயும் நன்றி செலுத்த முடியும். Amen. If I don't know Him that much, எல்லாவற்றிலும் நான் நன்றி செலுத்த மாட்டேன். எல்லாத்துக்காகவும் போகிற எல்லா பிரச்சனைக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறவனாய் மாறிவிடுவேன். Like Job. If I don't know God properly, then the way I thank will be changing. Rather thanking Him in everything, I'll be thanking Him for everything. Which is totally, completely wrong. தேவனை குறித்த சரியான அறிவு இல்லை என்று சொன்னால் எல்லாவற்றிலேயும் நன்றி செலுத்தாமல் எல்லாவற்றுக்காகவும் எல்லா பிரச்சனைகளுக்காகவும் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் நாங்கள் மாறிவிடுவோம். In everything we have to thank Him. எல்லாவற்றிலேயும் நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். Knowing that He had made a solution, best solution for you and me. தேவன் அதிலே எனக்கு சரியான ஒரு பதிலை அல்லது விடுதலையை வைத்திருக்கிறார் என்று அறிந்தவனாய் எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். Amen. So that is why we have got 3 meetings every single week. It is too much for us, too much for me, too much for my family. I have to leave everything. I have to prepare everything and come and share with you. I have to pray before I come there, hours and hours. So these many preparations
I do before I come. அதனால்தான் நாங்கள் அநேக ஜெப கூட்டங்களை வைத்திருக்கிறோம். அதை செய்வது எங்களுக்கு அநேக நேரத்தை எங்களிடத்தில் அதை எடுத்துக்கொள்கிறது. அதை செய்வதற்கு முன்பாய் நான் ஆயத்தப்பட வேண்டியிருக்கிறது. தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து அவைகளை ஆராய்ந்து உங்களிடத்தில் நான் பேச வேண்டியிருக்கிறது. அநேக காரியங்களை இதற்காகத்தான் நாங்கள் குடும்பமாக இதற்கு செலவிடுகிறோம். Many times I regret I don't have time to spend with my children. I spend a lot of time with God. I spend a lot of time with Bible, but I don't have time to do my own work. Or even I don't have a time to spend with my children and my family. And when I come for you, only few people coming for the meeting. அநேக வேளைகளில் நான் என்னுடைய பிள்ளைகளோடு நேரம் செலுத்துவதில்லை. உங்களுக்காக நேரம் செலுத்த என்று நான் வரும்பொழுது அங்கே ஒரு சிலர் மாத்திரமே அந்த இடத்தில் வருகிறார்கள். Last Friday I came to the meeting. I said every question that you are having in your heart, God going to answer today. Because God told me. So I don't know what other question they are having. So after the preaching, I asked them, God answered. Have God answered? Has God answered your question? And everybody said yes. கடைசி வெள்ளிக்கிழமை நான் ஜெப கூட்டத்துக்கு போன பொழுது நான் சொல்லியிருந்தேன், இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்கிற எல்லா கேள்விகளுக்கும் தேவன் பதிலை கொடுப்பார் என்று. எனக்கு தெரியும் அதைத்தான் தேவன் செய்ய போகிறார் என்று. அதனால் நான் சொன்னேன். அதன்படி முடிந்த பின்பு நான் கேட்டேன். அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், தங்களிடத்தில் தாங்கள் யோசித்திருந்த கேள்விகளுக்கு தேவன் அன்றைய நாளில் பேசினார். Amen. So I have to connect with God. I have to spend time with God in order to bring supernatural into natural. நான் தேவனோடு எப்பொழுது இணைந்திருந்து அவரிடத்தில் இந்த காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் நாங்கள் கூடுகிற இடத்திலே சாதாரணமான அல்ல, அசாதாரணமான தேவனுடைய காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக. Amen. August first week we are planning, but we will let you know August first week. Whatever sickness, whoever having it, even they are dying, so bring it here, and August first week we will be having healing ministry. Amen. Amen. And you will see every thyroid, every tumors will disappear that second. The leg will grow, the hand will grow, the miracle will happen in that second. We'll be having August first week. If any of you cannot participate, let us know, because we want to put it on August first week. From Tuesday to Friday, anybody you find, anybody you heard they are not well, please bring it. Amen. And they will see the glory of God. I will challenge them. That is the main aim of this church. We want to see supernatural. We don't want to see just natural. We want to bring supernatural into the natural realm. சபையின் குறிக்கோள் தேவனுடைய அந்த அசாதாரணமான காரியங்கள், வல்லமைகள் சாதாரண மக்களாகி இந்த இடத்திலே கூடுகிற வருகிற ஒவ்வொருவரும் அதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. Amen. If you are sick, anybody can tell you to go to doctor. But only supernatural power, whoever operating in, he can say, God will heal you. Amen. யாரும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நீங்கள் சுயநலமாய் இருக்கும் பொழுது வைத்தியசாலைக்கு போங்கள் என்று. ஆனால் தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு செயல்படுகிறவர்களா மாத்திரமே இல்லை அது இன்றைக்கு இப்பொழுது சுகமாகும் என்று சொல்லி அதை சுகப்படுத்த முடியும். Amen. Amen. Rather than having all the chemical in your body and destroying your own body by the medicine, it is better to
to have the miracle from God. Amen. 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 Your health will be healthier, more healthier. Amen. அறியாத மருந்துகளை உண்டு என்னுடைய சரீரத்தை அழிப்பதை பார்க்கிறோம். அறிந்த தேவனுடைய வல்லமையினால் பலப்படுத்திக் கொள்வது சாதாரண காரியம். If I have to spend time with God, I must know God. நான் தேவனிடத்தில் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும் என்றால் தேவன் யார் என்று நான் அறிந்திருக்க வேண்டும். That is why these meetings, teachings are very, very important. It is enlightening you to showing you how great our God is. அதனால் தான் வேத படிப்புகள், ஜெப கூட்டங்கள் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. இவைகளில் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். Amen. How wonderful our God is, because in the more we know about that, and we will be a successful people every time when our enemy come and try to destroy us. எவ்வளவாய் தேவன் பெரியவர் என்பதை அறிய அறிய அவ்வளவாய் நாங்களும் சாதிக்கிறவர்களாய், வெற்றி சிறக்கிறவர்களாய், சத்துருவை எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம். Amen. Very important. We are reading Bible. I'm encouraging you to read Bible, New Testament, and again, especially what are the things that Jesus has done, and then all other books in New Testament. And don't go to Revelation, and you will lose even your own revelation. So don't go that side. But you read from Matthew to Peter 1 and 2, and until that, again and again, please read and try to find, when you are reading Bible, try to find how loving God He is. Amen. That would be the only one theme, one aim when you are reading the Bible. வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டை வாசியுங்கள். மத்தேயுவிலிருந்து 3 யோவான் வரைக்கும் நீங்கள் வாசியுங்கள். வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை வாசிக்க வேண்டாம். அதை வாசித்தால் உங்களுடைய விசேஷித்த தன்மையும் போய்விடும். ஆகவே அதை வாசிக்காமல் மத்தேயுவிலிருந்து யோவான் வரைக்கும் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் அவர் செய்து முடித்த காரியங்களை குறித்தும் தேவனை குறித்தும் சொல்லப்பட்ட காரியங்களை ஆராய்ந்து வாசித்து படித்து அதிலே அறிந்து கொள்ளுங்கள். And the more you read, you will have a more question. When you come here, without you are asking question, the question will be answered by God. Amen. எவ்வளவு அதிகமாய் வாசிக்கிறீர்களோ அவ்வளவு அதிகமாய் உங்களுக்கு கேள்விகள் உண்டாகும். அந்த கேள்விகளோடு நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுது தேவன் உங்களுக்கு அதற்கு பதில் கொடுப்பார். Hallelujah. Hallelujah. In our life, 2 things we have to increase more and more and more. வாழ்க்கையிலே எங்கள் வாழ்க்கை 2 காரியங்களை எப்பொழுதும் நாங்கள் அதிகமாய் செய்ய வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். First of all, we have to know God as a good God, as a loving God. முதலாவதாக தேவன் நல்லவர், ஒரு நல்ல தகப்பனாக அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். In the more we understand Him, in the more we will accidentally, without knowing ourselves, we will be operating in supernatural power. அதிகமாய் அவரை அறிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களை அறியாமலே நீங்கள் அவருடைய அந்த அனாதி வல்லமைக்குள்ளாய் வழிநடத்தப்படுவீர்கள். And the more we know Him, then we can get into the relationship with Him, which will definitely will last longer. எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் அவரை அறிகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் நீங்களும் தேவனும் என்கிற உறவிலே நீங்கள் வளர ஆரம்பிப்பீர்கள். Amen. First of all, you have to know God. Second of all, you have to have a relationship with God. முதலாவது தேவனை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது அவரோடு உங்கள் உறவை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். These 2 are very, very important in our life. இவை இரண்டும் வாழ்க்கையிலே மிகவும் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. We have to bring it as our habit, everyday habit. We have to bring it as our everyday habit. இதை என்னுடைய வாழ்க்கையின் பொழுதுபோக்காய் பழக்க வழக்கமாய் கொண்டு வர வேண்டும். Amen. Every day we want to know Him. Every day we want to have relationship with Him. ஒவ்வொரு நாளும் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு அந்த உறவை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். When we are doing that,
God began to speaking unto you, you can hear clearly His voice. எப்படி நீங்கள் செய்யும் பொழுது அனாதி தேவன் உங்களோடு பேச ஆரம்பிப்பார், அதை நீங்கள் தெளிவாய் கேட்க ஆரம்பிப்பீர்கள். Amen. Your right understanding will cut off all the enemy's voices. சரியான புரிதலு சத்துருவின் அந்த பொய்களை நிர்மூலமாக்கும். Doubt will go. சந்தேகங்கள் உங்களை விட்டு போகும். When you understand God, you will never doubt. You will never dwell in unbelief. தேவனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவிசுவாசத்தில் நீங்கள் நடக்கவே மாட்டீர்கள். Unbelief never will touch you. அவிசுவாசம் உங்களை தொட முடியாது. You will have great relationship with God. நீங்கள் சிறந்த ஒரு உறவை அவரோடு வைத்திருப்பீர்கள். Amen. Through that relationship, you will have a power of God. You will see the power of God simply will flow through you. அந்த உறவின் நிமித்தமாக உங்களுக்குள்ளாய் தேவனுடைய வல்லமை கிரியை செய்வதை உங்கள் கண்களினால் நீங்கள் காண்பீர்கள். Amen. I will give you an example. Okay, if you want to go many miles away, thousands of miles away, 1000 மைல்கள் நீங்கள் எங்கேயாவது கடந்து போக வேண்டுமானால், but it is impossible for you to reach that place quick as possible because you are physically dwelling. நாங்கள் மாமிசத்தில் இருக்கிறபடினால் 1000 மைல்கள் கடந்து செல்வது, சீக்கிரமாய் கடந்து செல்வது மிகவும் கூடாத ஒரு காரியம். It is impossible. அது மிகவும் முடியாத காரியமாக இருக்கும். So you want to go miles away, you have got aims and goals, big aims and goals to go and reach that place. நல்ல நோக்கங்கள், அநேக குறிக்கோள்கள் உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள், அந்த இடத்தை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள். But physically it is impossible for you to do that. சரீர பிரகாரமாக அது மிகவும் கூடாத முடியாத ஒரு காரியம். You know, physically it is very impossible. சரீரமாக மாமிசமாக நீங்கள் அதை செய்வது மிகவும் கடினமாக You இருக்கும். cannot reach at all because it is very, very far away from you. மிகவும் தூரத்தில் இருக்கிறபடினால் நீங்கள் அதை அடைந்து கொள்வது மிகவும் கடினமான காரியமாக But இருக்கும். now you start to study about the flight. இப்பொழுது நீங்கள் விமானத்தை குறித்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள். So you come to know, if I get into the flight and that will take me from the gravity. Gravity is the one pulling me down, but this flight has got something more power than the gravity. So it will take me out of this gravity and take me thousands of miles away. It will take me matter of 1 or 2 hours. ஆகவே நீங்கள் நடந்து அல்லது ஓடி எப்படி அதை அடைய வேண்டும் என்பது முடியாத காரியம். விமானத்தை குறித்து படிக்கும் பொழுது படித்துக் கொள்கிறீர்கள், விமானமானது புவியீர்ப்பு சக்திக்கு விரோதமாய் போய் நான் சேர வேண்டிய அந்த மைல்களை சீக்கிரமாய் அடைந்து முடிகிறது என்பதை நீங்கள் அதை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது இப்பொழுது நீங்கள் போய் சேர வேண்டிய காரியம் இலகுவாய் மாற ஆரம்பிக்கிறது. It is good that you have found the flight. நல்லது, விமானத்தை குறித்து நீங்கள் இப்பொழுது படித்திருக்கிறீர்கள். It is good you have got all the knowledge about the flight. விமானத்தை குறித்து நல்ல அறிவை அடைந்திருக்கிறீர்கள், அது நல்லது. Now you come to know, even you can get into the flight with a free ticket. Ticket is available, the food is available, and everything is available for you. Even you come to know that. It is good to be happy about that. இப்பொழுது அறிந்து கொண்டீர்கள், விமானத்தில் போவதற்கு எனக்கு எந்த செலவும் இல்லை, அங்கே உணவு கொடுக்கிறார்கள், அங்கே நான் எனக்கு டிக்கெட் விலை கொடுக்க தேவையில்லை, எல்லாம் இலவசமாக இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். But this all the knowledge that you have gathered is make you be happy. நீங்கள் இப்பொழுது சந்தோஷமுடையவர்களாக இருப்பீர்கள், மிகவும் சந்தோஷம். ஆம், நான் சீக்கிரமாய் அந்த 1000 மைல்களை தாண்டி விட முடியும் என்று. Amen. So before it looked like impossible to reach. Now you could see, yes, we could reach. We can reach. Because we have got the knowledge. We found the way
to get it there. ஆரம்பத்தில் மிகவும் கடினமாய் தெரிந்த காரியம் இப்பொழுது உங்களுக்கு மிகவும் இலகுவான ஒரு காரியமாய் மாறி இருக்கிறது. If I have all this knowledge in me, it is giving me happiness, it is giving me hope that I can reach, but still is not enough. Until otherwise I get into that flight. Until I connected with that flight, the flight cannot take me to the place I supposed to go. விமானத்தை குறித்து அறிந்திருக்கிறேன், அது என்னை கொண்டு சேர்க்கும் என்று அறிந்திருக்கிறேன், சந்தோஷப்படுகிறேன். ஆனால் நீங்களும் நானும் அந்த விமானத்துக்குள் ஏறாமல் அந்த தொலைவை போய் சேர முடியாது. அதன் அந்த நன்மையை என்னாலும் உங்களாலும் ருசி பார்க்க முடியாது. In the same way, we can come to know about God. God is great, God is good. அதே போன்று கர்த்தர் நல்லவர், பெரியவர் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்கிறோம். God is loving me so much. அவர் என்னை அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்று அறிந்து கொள்கிறோம். God has done everything for me freely, which is good. எனக்காக இலவசமாக எல்லாம் செய்து விட்டார் என்று சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறோம். As a son of God, everything He has supplied, everything has been prepared, everything is available for me, which we come to know it is good. குமாரனாக நான் இருக்கிறபடியால் எல்லாவற்றையும் தேவன் செய்து முடித்தார் என்பதை அறிந்து கொள்கிறீர்கள், நல்லது. But if I don't connect it with Him, with relationship, ஆனால் நானோ அந்த தேவனோடு உறவிலே இணைக்கப்படாவிட்டால், if I don't get into the relationship with Him, I cannot reach wherever I have to go. அந்த உறவுக்குள்ளே நான் தேவனோடு ஒழுங்காக இருக்காவிட்டால் அந்த நன்மையை நான் ருசி பார்க்க முடியாது. That is why many times we come to know about God and then we have got a question, why? Yeah, we know about God, we know He has got inheritance, we know everything He has given me freely, but why I don't have it in my life? Why is not manifesting in my life? Because we are not get into it. We are not connected with Him with relationship. அநேக வேளைகளில் அவர் எனக்கு செய்திருக்கிறார், இது என்னுடையதா இருக்கிறது, அவருடைய சுதந்திரம் என்னுடையதா இருக்கிறது என்று தெரிந்தும் ஏன் இது எனக்கு நடக்கிறது என்று கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறோம், சந்தேகங்கள் வருகிறது. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் இன்னும் அந்த விமானத்துக்குள், தேவன் என்கிற அந்த உறவுக்குள் இன்னும் உள்ளுக்குள் செல்லாதபடியினால் நாங்கள் வெளியில் நின்றவர்களாய் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். We were studying last Sunday 3 temptations came to Jesus. We have studied the first one. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்பட்ட 3 சோதனைகளை குறித்து கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் படித்தோம். முதலாவது சோதனை குறித்து நாங்கள் படித்தோம். Second one, the devil took him to the higher place. Can we read from verse 1? Luke chapter 4 verse 5 onwards. Verse 5 to verse 8. Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. And Jesus answered and said to him, get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Then he brought... Amen. That's enough. Amen. This is the second temptation Jesus went through. பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களை ஒரு நிமிஷத்தில் அவருக்கு காண்பித்து, இவைகள் எல்லாவற்றிலுமே அதிகாரத்தையும் இவைகளை மகிமையும் உமக்கு தருவேன், இவைகள் எனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளை கொடுக்கிறேன், நீர் என்னை பணிந்து கொண்டால் எல்லாம் உம்முடையதாகும் என்று சொன்னான். இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, எனக்கு பின்னால் போ சாத்தானே, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கு ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார். Amen. The devil was sowing only the earth and earth glory. சாத்தானானவன் உலகமும் உலகத்தில் உள்ள செல்வங்களை ராஜ்யங்களையும் மாத்திரமே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு காட்டினான். And he said, if you bow down, if you worship me, I will give it to you.
அவன் சொன்னான், நீ என்னை பணிந்து கொண்டால் இதெல்லாவற்றையும் நான் உனக்கு தருவேன். If you have relationship with me, then I will give it to you. என்னோடு நீ இந்த உறவை வைத்துக் கொண்டால் நான் இது எல்லாவற்றையும் உனக்கு தருவேன் என்று சொன்னான். But God said, Jesus said to him, ஆனால் இயேசு அவனுக்கு சொன்னார், I will have a relationship with only the Almighty God. நான் தேவனோடு மாத்திரமே அவரை மாத்திரமே பணிந்து கொள்வேன். Amen. Amen. Because I know that is what reality. எனக்கு தெரியும் அதுதான் உண்மையானது. That is what is the truth. அதுதான் சத்தியமானது. Whatever I see now is a fact. நான் இப்பொழுது பார்க்கிறதெல்லாம் அதன் ஒரு நான் இப்பொழுது பார்ப்பவைகள் எல்லாம் ஒரு நான் பார்க்கிறவைகள் இந்த உலகத்திலே உண்மை உள்ளவைகளாக இருக்கிறது. But that fact can change any moment, any time, any second. ஆனா அவைகள் எப்பொழுதும் எந்த நேரமும் மாறி போகலாம். But truth comes from God only. ஆனா தேவனிடத்திலிருந்து சத்தியம் வருகிறது. Because I am depending on the truth, that is why I want to worship Him only. ஆகவே அந்த சத்தியத்தில் நான் நிலைத்திருக்கிறபடியினால் நான் தேவனை மாத்திரமே ஆராதனை செய்வேன். Hallelujah. Hallelujah. In this world is asking you to worship or connect or have relationship with them. இந்த உலகமானது அவர்களோடு ஒட்டி இருக்கும்படி அவர்களை தொழுது கொள்ளும்படி உங்களை அது வருந்திக் கொண்டிருக்கிறது. Every problem demanding you to connect with them, with their system. ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளும் உங்களை இந்த உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ள அந்த நடக்கிற காரியங்களோடு உங்களை இணைக்கும்படி மிகவும் தீவிரமாக செயல்படுகிறது. Sickness want to connect us with the hospitals and doctors. பலவீனம், சுகஈனம் உங்களை வைத்தியசாலையோடு உங்களை இணைக்க செயல்படுகிறது. Our problem want to put us into more bondage to go and borrow money from the other people. பிரச்சனைகள் உங்களை இன்னும் கடனாளியாய் மாற்ற அவைகள் தீவிரமாக செயல்படுகிறது. So the devil is telling Jesus, you connect with me, worship with me, then I will give it to you. அப்பொழுது சத்துரு சொல்லுகிறான், நீர் என்னை பணிந்து கொண்டால் இது எல்லாவற்றையும் நான் உமக்கு தந்து விடுகிறேன். This is what exactly this world is saying. இதைத்தான் இந்த உலகமும் இப்பொழுது சொல்லுகிறது. If you do hard work, I will put you in a higher place. நீ கடினமாய் வேலை செய்தால் உன்னை உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் வைப்பேன். I am waiting for you. I will definitely do this and that for you. நான் உனக்காய் காத்திருக்கிறேன், நான் நிச்சயமாய் அதை நான் உனக்கு செய்வேன். Spend time with me, work for me. எனக்காய் வேலை செய், என்னோடு நேரம் செலவழி. So much demand around us. We try to fulfill all the demands of this earth. எங்களை சுற்றிலும் அநேக விதமான எதிர்பார்ப்புகள் உலகத்தால் எங்கள் மேல் வீசப்படுகிறது. Rather spending with God, we are running around and trying to find the solution from the doctors, from home office, from everywhere we can to get the answers. தேவனோடு நாங்கள் தேவனோடு இணைந்திருப்பதை விட்டுவிட்டு சுற்றி வர உலகம் முழுவதும் ஓடி சென்று எல்லா இடத்திலும் இருந்து பதில் எடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறோம். But end of the day, as devil said, never glory came to us. Even whatever we had, we lost it because of whatever happening on this world. கடைசியில் இவைகளால் மகிமை எங்களுக்கு உண்டாவதில்லை, எங்களில் இருப்பவைகளும் திருடப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. But if we choose to worship Him, ஆனால் தேவனை நீங்கள் ஆராதிக்க தெரிவு செய்தால், if you choose to be with Him, நீங்கள் தேவனோடு இருக்க நீங்கள் தெரிவு செய்தால், if we choose to connect with His truth, அவருடைய சத்தியத்தோடு இணைந்திருக்க நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்தினால், definitely எங்களுடைய வாழ்க்கை, our life will be successful every area of our life. நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கை எல்லா விதத்திலும் வெற்றி சிறந்ததாயிருக்கும். Nothing shall come against us and overcome us. எங்களுக்கு விரோதமாய் சத்துரு எழுப்புவதும் இல்லை, எங்களை மேற்கொள்ளுவதும் இல்லை. When we are connected with Him. தேவனோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது சத்துருவால் பிரச்சனைகளால் எதுவும் செய்ய முடியாது. Very important to know Him in a right way. தேவனை சரியான முறையில் அறிந்து கொள்வது அவசியமாய் இருக்கிறது. Many places they are trying to get
They're trying to get relationship with God without knowing Him. அநேக இடங்களில் தேவனோடு அவரை அறியாமல் அவரோடு உறவு வைத்திருக்க வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள். Because I can get something from Him, let me have a relationship with Him. That is how many people trying to do. ஏதாவது தேவனிடத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும், ஆகவே அவரோடு நான் உறவை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். But they are the one having lot of doubt and unbelief because of the knowledge, wrong knowledge that they are having. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் பிழையான தேவனை குறித்த அறிவோடும் அவிசுவாசத்தோடும் இருக்கிறார்கள். There was a girl, she been paralyzed. ஒரு ஸ்திரியை எனக்கு தெரியும், அவர்கள் வியாதிப்பட்டிருந்தார்கள். In her dream, she have seen Jesus came and told her, you will have a progress healing. அவருடைய கனவிலே அவர் கண்டார், இயேசு கிறிஸ்து அவரிடத்தில் வந்து, நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ சுகத்தை நீ பெற்றுக் கொள்வாய் என்று இயேசு சொன்னதை அவர்கள் கண்டார்கள். இயேசு சொன்னதாய் அவர்கள் கண்டார்கள். But many of us believing this kind of lies of the devil. இது இப்படிப்பட்ட பொய்களை நாங்கள் அநேக தடவைகளில் நம்பி விடுகிறோம். On the television we can see many people are coming and telling they have got a dream. They have seen last night Jesus came to them. And even this morning while they are brushing their teeth, Jesus came and checked their teeth and said, it is very good. தொலைக்காட்சியில் அநேக நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிறோம், அதில் சொல்லுவார்கள் எங்கள் அறைக்குள் இயேசு வந்தார் என்று. அப்படியாக இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். But this lady really last 5 years was on the bed, but last moment she was permanently paralyzed, lying down. And before she paralyzed, she had a vision. On that vision, she had seen Jesus. அவர்கள் 5 வருடங்களாக படுக்கையில் இருந்தார்கள். கடைசி நாட்களில் அவர்கள் முற்றிலுமாக அவர்கள் சரீரத்தினால் ஒன்றும் இயலாதபடி அவர்கள் படுக்கைக்கு சென்றார்கள். அப்பொழுது தரிசனம் ஒன்றை காண்கிறார்கள், அதிலே இயேசு கிறிஸ்து வருவதாக அவர்கள் காண்கிறார்கள். Jesus came and told her, you will have progress healing. இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த சொப்பனத்தில் அவர்களுக்கு சொல்லியிருந்தார். This girl believing that and waiting and waiting and waiting, her situation went more worse and more worse and more worse. அந்த ஸ்திரியானவர் கண்ட கனவிலே இயேசுவானவர் வந்து தனக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகத்தை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று சொன்னதாய் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவையாக அதை நம்பினார்கள். அதனால் அவர்கள் அவருடைய சுகத்துக்காய் காத்திருக்க ஆரம்பித்தார்கள். But their situation went more worse and worse and worse. அவருடைய சூழ்நிலை இன்னும் கேவலமாய் போக ஆரம்பித்தது. Then one of the preacher like me preached, Jesus will heal you today. Amen. அப்பொழுது ஒரு நான் உபதேசிப்பது போல ஒருவர் உபதேசித்தார் அவர்களுக்கு, இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார். God doesn't want to give it to us progress healing. ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் உங்களுக்கு சுகத்தை தர விரும்புகிறவர் அல்ல. He want to give it to us today. அவர் இன்றைக்கு அந்த சுகத்தை தர விரும்புகிறார். Amen. Bible says today is our salvation. வேதம் சொல்கிறது இன்றைக்கு இது என்னுடைய ரட்சிப்பின் நாளாக இருக்கிறது. Bible never said tomorrow will be our salvation. Today is our salvation. வேதம் சொல்லவில்லை நாளைக்கு உங்களுடைய ரட்சிப்பின் நாள் என்று. வேதம் சொல்கிறது இன்றைக்கு இதுவே உங்களுடைய ரட்சிப்பின் நாளாக இருக்கிறது. Amen. When we read all the gospel, whoever came to Jesus, he has given them healing right away. சுவிசேஷங்களை வாசிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வந்தவர்களுக்கு அவ்விடத்திலே தேவன் பூரண விடுதலை கொடுத்திருந்தார். Amen. So she was listening to this preacher, he is saying that you will be delivered. He want to give you now. He doesn't want you to go through the sicknesses, and he doesn't want you to have sickness. He want to heal now. You have to be healed now. அந்த ஊழியர் சொன்னார், இன்றைக்கு இப்பொழுதே தேவன்
உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார். அவர் நாளைக்கு அல்ல இன்றைக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார். இன்றைக்கே நீங்கள் சுகமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அவர் இன்றைக்கே விடுதலையை கொடுக்கிறார் என்று அவர் பேசினார். Then this girl has the question. God came to me in vision and told me it will be the progress healing, but this preacher is saying God want to heal you now. அந்த ஸ்திரீக்கு அந்த சகோதரிக்கு கேள்விகள் வர ஆரம்பித்தது. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கடலை வந்து சொன்னாரே, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று, இவர் இப்பொழுது நின்று கொண்டு முற்றிலும் சுகம் கிடைக்கும் என்று பேசுகிறார் என்று சந்தேகப்பட ஆரம்பித்தார்கள். கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள். She was confused. அவர்கள் குழப்பம் அடைந்தார்கள். That is why I am telling you, we have to know the word of God. Bible says, know the truth, not know the fact. Know the truth shall set you free. அதனால்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், வேத வசனங்களை தெளிவாய் அறிந்து கொள்ளுங்கள். வேதம் சொல்லுகிறது, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், அது உங்களை விடுதலையாக்கும். Amen. He wrote this book and give it to you and me, and he will never ever work against this book. அவர் இந்த புத்தகத்தை எழுதி நம்முடைய கையிலே கொடுத்திருக்கிறார். இதற்கு விரோதமாய் அவர் செயல்படுவதில்லை. Amen. Whatever he said that I will do it for you, and he has done it for us. Amen. நான் உங்களுக்காக இதை செய்வேன் என்று சொன்னவர் அதை எங்களுக்காக செய்து முடித்திருக்கிறார். Amen. In the more she was believing progress healing her situation, when worse and worse and worse. அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருகிற சுகத்திலே அவர்கள் விசுவாசம் வைத்தபடினால் அவருடைய சூழ்நிலை இன்னும் கேவலமாய் போக ஆரம்பித்திருந்தது. If she knew the Bible, she would have asked that person who overcame as a Jesus, she would have asked, how come Jesus? You are saying you are Jesus. Then how come progress healing that I am going to have? In the Old Testament, everybody, in the New Testament, everybody had their healing that second. அவர்கள் தேவனை குறித்து அறிந்திருந்தால் அந்த சொப்பனத்தை குறித்து கேள்வி எடுத்திருப்பார்கள். எப்படி இயேசுவே நீர் வந்த எல்லோருக்கும் அவிடத்திலே சுகத்தை கொடுத்து எனக்கு மட்டும் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சுகம் உண்டாகும்? Rather believing our visions, rather believing our dreams, we have to believe the word of God. தரிசனத்திலேயும் நாங்கள் பார்க்கிற சொப்பனங்களில் நம்பிக்கை வைக்காமல் தேவனுடைய வசனத்தில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். Amen. If somebody close their eyes and let me, brother, pray for you and release something not from the Bible, that word come from him, from law, never accept it. யாராவது உங்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது அவர்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது வேத வசனத்தின் வாக்கு தத்தங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு உங்களோடு பேசினால் அது தேவனுடைய வார்த்தை அல்ல. Amen. Very important. Never accept it. Reject it immediately. God said, come to me, I will give you rest. உடனடியாக நீங்கள் ரத்து செய்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்றால் தேவன் சொல்லி இருக்கிறார், வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். Amen. Wherever you are listening to the messages, that message must give you rest. நீங்கள் எங்கெல்லாம் தேவ செய்தி கேட்கிறீர்களோ அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டாயிருக்க வேண்டும். If somebody said you have to do, these are the requirements, then only God will bless you. Then that is not from Jesus Christ, because Jesus Christ already fulfilled all the requirement of God for you and me. யாராவது உங்களுக்கு சொன்னால் நீங்கள் இதை செய்தால் தான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் அது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்து வந்தது இல்லை. Amen. That is why we must know the word of God. அதனால்தான் தேவ வசனத்தை தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்திருக்க வேண்டும். That this man of God went to their house. இந்த தேவ மனுஷன் அந்த சகோதரியின் வீட்டுக்கு சென்றிருந்தார். Whoever spoke through that tape and he went to her house. Spoke to her. She was listening audio tape. அந்த சகோதரியானவருடைய வீட்டுக்கு, அதாவது இன்றைக்கே உங்களுக்கு சுகம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பேசின அந்த ஊழியர் அந்த வீட்டுக்கு கடந்து சென்றார். And went and prayed for her. சென்று அந்த சகோதரிக்காய் ஜெபித்தார். And she asked that question. Jesus came to my vision and said, it will be progressive. Why you are saying I can be healed today?
அந்த சகோதரியானவர் அந்த ஊழியருக்கு சொன்னார், இயேசு கிறிஸ்து என் கனவிலே வந்து சொன்னார், நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் சுகமடை போகிறேன் என்று. நீங்கள் எப்படி இன்றைக்கே சுகமடைவேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? He took many words and showed it to her. According to the word of God, He has given you already healing. அவர் அநேக வேத வசனங்களினால் அவரை திடப்படுத்தி சொன்னார். இந்த வசனங்களின்படி தேவன் உங்களுக்கு இன்றைக்கே அவர் எப்பொழுதோ உங்களை சுகப்படுத்தி விட்டார். Amen. Receive it today. He prayed over her. That second she been delivered. Amen. அந்த தெளிவை உண்டாக்கி அந்த ஊழியர் அவருக்காக ஜெபித்தார். அப்பொழுதே அந்த சகோதரி சுகத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள். Very important, brothers and sisters. மிகவும் முக்கியமானது. As soon as you heard somebody, this is impossible, nothing going to happen, it's going to happen this way, it's going to happen that way, don't listen. Immediately reject from your heart. யாராவது சொன்னால் அது முடியாத காரியம், இது இப்படி நடக்க போகிறது, அப்படி நடக்க போகிறது என்று சொன்னால் உடனடியாக உங்களுடைய இருதயத்திலே அதை ரத்து செய்து விடுங்கள். Amen. God want to give you a salvation today. தேவன் ரட்சிப்பை இன்றைக்கே தர விரும்புகிறார். Salvation means deliverance from every area of your life. ரட்சிப்பு என்பது வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதியிலும் இருக்கிற கட்டுகளிலிருந்து ஏற்படுகிற ரட்சிப்பு, விடுதலை. Amen. We should not connect with the world. We must connect with Him. நாங்கள் உலகத்தோடு நாங்கள் ஒன்றாகாமல் தேவனோடு ஒன்றாக எப்பொழுதும் முயற்சிக்க வேண்டும். We should not connect with natural, but we should connect with supernatural. சாதாரணமான காரியங்களோடு எங்களை தொடர்புபடுத்தாமல் அசாதாரணமான காரியங்களை செய்கிற தேவனோடு எங்களை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். We should not have relationship with this world, but we must have relationship with God Almighty. நாங்கள் உலகத்தோடு உறவை பலப்படுத்தாமல் தேவனோடு உறவை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. We come to know Him in a right way, then we take that understanding to build our relationship with Him. நாங்கள் தேவனை அறிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதை வைத்து அவரோடான உறவை நாங்கள் மென்மேலும் பெருக்கிக் கொள்ள முடியும். Hallelujah. This is the only thing that you and me have to do. இதைத்தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் தவறாமல் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். When we are doing that, everything that He has prepared will overtake us automatically. இதை நாங்கள் செய்யும் பொழுது அவர் ஆயத்தம் பண்ணினவைகள் சாதாரணமாய் உங்களை மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கும். Hallelujah. Hallelujah. That's why He said, in everything give thanks to God. Have a relationship with Him. Knowing Him that He has prepared everything you ever needed. And have relationship with Him. Definitely whatever He has prepared will take over. அவரை அதிகமாய் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுகிறபடியினாலே, அவரை குறித்து அறிந்து கொள்ளுகிறபடியினாலே அவருடைய உறவு உங்களோடு பலப்பட ஆரம்பிக்கிறது. அப்பொழுது நீங்கள் எல்லாவற்றிலேயும் அவருக்கு நன்றி செலுத்த ஆரம்பிப்பீர்கள். அதன் விளைவு எல்லாவற்றுமான நன்மையை உங்கள் கண்கள் காண நீங்கள் காண்பீர்கள். Amen. ஆமென். Don't run around to find deal here, deal there, find that guy here, this guy here. Have relationship with Him. அங்கும் இங்கும் என்று சுற்றித்திருந்து அவரை கண்டுபிடிக்க இவரை பிடிக்க என்று தெரியாமல் முதலில் தேவனோடு உறவை பலப்படுத்துங்கள். Every day have some time, separate some time to be with Him. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை நீங்களும் தேவனும் என்கிற முறையிலே தெரிவு செய்து அதற்காய் ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்கள். Take some old daily grace and read how great He is, and sing a song and have relationship with Him every single day. ஒவ்வொரு நாளும் அவரிடத்தில் உங்களுக்கு தெரிந்த பாடல்களை அவருக்கு நன்றி செலுத்தி பாடி
நீங்கள் கற்ற காரியங்களை, எழுதி வைத்திருக்கிறவைகளை, அறிந்தவைகளை எடுத்து வாசித்து அவரை குறித்து அறிந்து அவரோடு பேசி உறவை பலப்படுத்துங்கள். When we have relationship with Him, He will clearly direct us wherever He has prepared for us. நீங்கள் அவரோடு உறவு வைத்திருக்கும் பொழுது அவருடைய வழிநடத்தல் உங்களுக்கு மிக தெளிவாய் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் உங்களால் காண முடியும். Amen. Shall we stand up? நான் யாவர் மனதில் I want you to take a serious decision in your life. இந்த நேரத்தில் மிகவும் ஜாக்கிரதையான முடிவை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று நான்